Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawala min jami' awliyaillah wa asfiyaillah khususan di ruhi Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ibnaiha al-Hasanaini Sayyidina al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami' wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmati wal maghfirati wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allahal karim yuqawwi alaina al iman wal yaqin wal ridha wa taslima wa anna Allah ta'ala yamunnu alaina bil afiyatil kamilati wa taufiqi wal hidayati wal istiqamati wa tul umri fi ta'atillahi wa rasulihi wa hifzil imani wal wafati alaihi innahu arhamar rahimin wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wal ghina 'anil nasi wa likulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairil bariyati sayyul lillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين آمين. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أبا فاطمة السلام عليك يا جد الحسن السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا جد زينب السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بإسرة وصحبة سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذريات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته اللهم انصرنا بالرضوان عليها ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة ودفعنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والآهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة نصوح وصلح الصالح ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصاب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم البتول بشراك باتصالي بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية يا والد العطايا يغفرنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشارة في جنة عالية بشرى لك البشارة في جنة عالية يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا أمنا خديجة بأشرف البرايا أمنا خديجة بشراك بالآمين فأنت في الأمان وطالت الأماني دنيا وأخروية طالت الأماني دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف وأمنا خديجة بأشرف البرايا خديجة قل فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غرفة نائية وجنة النعيم في غرفة نائية يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا أمنا خديجة بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا
لك من سناري وربنا الربيع واهب العطايا جان الخطايا بأشرف البرايا أمنا خديجة يا ربي فرضها وأجزلنا العطاها وصلي يا إله على النبي وفيها يا واهب العطايا جان الخطايا بأشرف البرايا أمنا خديجة الله رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب السمان اسقني يا شاقي من شراب الباقي بالولي الراقي الحبيب السمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب السمان قطب كل الأقطار ففي كل الأهوال من أتاه خابت وفوزي بالغفران يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب السمان هو غوث منير هو غصن دفيع هو سيف القتيل هو غوث اللهفان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب السمان به الخطب قد هاجره أو جفاك الحب المدى يا سمان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب السمان وصلاة ربي تغشى خير نبي وجميع الصحب ثم للأدنان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال الحبيب السمان تغنى القمري ذو الحنين يشري وتبدى يجري دمع صاب والهان يا الله يا رحمن جد لنا بالأمان بالولي قطب الأقوال
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama bi alfi am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidul imami kulli imami alladzi la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wad dahrad dahirina radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi biddarain amin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan juga para syaraib dimanapun beliau-beliau berada, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama serta guru-guru agama dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus yang berhadir di majlis yang mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ulun muliakan seluruh para jamaah, para muhibbin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, rawahul Bukhari. Ujar Rasulullah, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang waliku atau kekasihku, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Jadi orang yang membenci atau memusuhi seorang kekasih Allah, maka ujar Allah, aku yang akan menyatakan perang kepadanya. Artinya menjadi musuh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzikrul anbiya'i minal ibadati
wa dzikrus solihina kafaratun wa dzikrul mauti shadaqatun wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannati. Ujar Rasulullah, beliau bersabda, menyebut kisah para nabi adalah ibadah, menyebut kisah orang-orang soleh adalah penebus dosa. Ingat mati kagenangan lawan mati, sedekah. Dan ingat kubur mendekatkan kepada surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan seringnya kita menyebut tentang peristiwa perjalanan para nabi-nabi dan juga menceritakan daripada riwayat kebaikan orang-orang soleh, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita berataan, dan mudah-mudahan kita berataan mendapatkan rahmat dan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ujar Rasulullah, atani Jibrilu wa Israfilu wa Izrailu wa Mikailu alaihimus salatu wassalamu. Ujar Nabi, telah datang akan daku oleh malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Izrail dan malaikat Mikail. Atas mereka rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka berkatalah malaikat Jibril alaihi salam. Faqala Jibrilu, ujar Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man shalla alaika asra marratin, siapa saja, lalakiankah babiniankah, yang mengucapkan salawat kepada sampian 10 kali, ana khud biyadihi wa umirruhu ala siratikal barqil khatibi. Ujar Jibril berkata, aku yang akan memegang kedua tangannya dan akan aku lewatkan ia ala sirati, di atas jembatan, kal barqil khatibi, seperti kilat menyambar. Jadi orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi karena cinta dengan Rasulullah, karena membesarkan Rasulullah, maka akan dibela oleh 4 orang malaikat. Pertama, Jibril menyatakan di hadapan Nabi, Sayyidina Jibril berjanji orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi 10 kali, termasuk bersalawat kepada keluarga Nabi, karena kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka terbuat juga seluruh keluarga Nabi, istri Nabi, anak Nabi dan cucu beliau. Maka ujar Jibril, akan aku pegang kedua tangannya dan akan aku lewatkan di atas surat seperti kilat menyambar. Padahal perjalanannya kurang lebih 3000 tahun perjalanan, tapi dengan berkat salawat kepada Nabi, Allah mudahkan perjalanannya. Kemudian waqala Mikailu, dan berkatalah malaikat Mikail alaihi salam, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada pian 10 kali, ana asqihi min haudika, ulun akan memberikan minuman min haudika, daripada telaga sampian. Artinya orang itu akan dibawa oleh malaikat Jibril menuju telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di padang yang sangat luas, kita kada tahu di mana telaganya Nabi. Allah akan mengutus malaikat Mikail untuk membawa kita ke telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Israfilu, dan berkatalah malaikat Israfil,
tukang tiup terompet sangkakala hari kiamat. Ujar Israfil, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada pian 10 kali, ana asjudu lillahi ta'ala, ulun akan bersujud kepada Allah. Ma arfa'a ra'sa, dan ulun tidaklah mengangkat kepala ulun, hatta yaghfirallahu lahu, sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Jadi ulun akan selalu sujud di hadirat Allah, di hadapan Allah, sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan salawat 10 kali kepada pian. Wa qala Izrailu, dan berkatalah malaikat Izrail, ana aqbidu ruhahu, ulun akan mencabut rohnya, kama sebagaimana qabitu arwahal anbiya'i, sebagaimana ulun mencabut, mengambil roh-rohnya para nabi alaihimussalam. Mudahan kita bertahan dapat rahmat Allah, dapat syafaat Rasulullah, dimudahkan waktu sakaratul maut. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita malam ini masih panjang umur, belum pulihkan ke alam barzah, artinya masih di permukaan bumi, dianugerahi Allah Ta'ala kesempatan untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, diantaranya membaca manakib Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Setengah daripada kelebihan membaca manakib Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra, barang siapa yang menggenang mengingat-ingat jasa Ummina Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha, akan memperoleh hadiah sebagaimana yang Allah berikan kepada Ummina Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ulun sudah membuktikan, belum dimatiakan, Allah Ta'ala anugerahkan kemudahan. Jadi alhamdulillah majlis kita kemarin ulun ada bertamu keluarga, lalu sidin meminta lawan ulun menyembelihakan hewan korban sunnah. Lalu pandir-pandir guru ulun pad betakon apa nang kekurangan di majlis pian, julun banyak kaya kekurangannya. Apa kekurangan di majlis pian, julun banyak kaya kekurangannya. Kurang duit lah, macam-macam kekurangannya. Kurang bini lah, macam-macam. Kada jisiden. Apa kekurangannya? Julun ulun ni ada pang berencana hendak maulah sarubong di hadapan majlis nih. Alhamdulillah kan atapnya sudah ditukarakan oleh Abah Haji Sulaiman. Imbah itu pulang sidin hendak menukarakan. Julun ulun ada rencana hendak nukar tihang ulin 4 mitir. Berapa biji guru? 8 biji julun. Imbah itu jisidin kaina ulun sapadang sanak menukarakan. Jadi ulinnya sudah ditukarakan. Imbah itu pulang bulik ke rumah, ada pulang menelpon. Ditelepon pulang, lain orangnya pulang. Guru apa nang kekurangan di majlis pian? Julun ada pang julun. Kekurangannya duit kurang. Jadi betakon pulang sarupung kayak apa? Julun sarupung belum terbangun lagi, hatap sudah ada. Alhamdulillah julun pagi tadi ulun julun ada nama nukarakan tihang ulinnya, apalagi nang belum budget trust julun. Jadi hendaknya nyambet kayo kalau dimakan kumbang, jadi baik nyambet budget trust. Nah, tahu kalau budget trust kayak deh bagian apa itu naringan tuh. Jadi alhamdulillah ada nama menyanggupi pulang. Kina ulun aja membantu pian 5 juta, tapi kaina duitnya aja. Nah julun kaina ini. Ayo aja hedangnya dulu. Nah jadi punya sudah nang ada kina tuh ada tuh menggawe buah tukang gini.
hendak kita menggawi gotong royong itulah kada kawa harus tukang itu ya tukang parah aja di kita nih, ada aja tukang nadi gaulun, ada aja tukang ya, ada tukang hancur, ada tukang baik dan itu berkah keberkahan kita sering membaca manaqib Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Dan juga bagi orang yang mengenang jasa beliau akan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang luas dengan keberhasilan di dalam perdagangan dan usaha. Tapaulan bertapaul dengan keberhasilan yang Allah Ta'ala berikan kepada Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Nyada juga kenapa aja aku nih sudah aja mendengar manaqib peniat, nah mungkin kenapa aja kada berhasil, nah mungkin ada tasalah lawan kita, mungkin ada tersalah lawan diri kita, amunnya pas haji insyaallah bian Allah berkahi kehidupan kita asal jalan kita lurus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannati. Seorang perempuan atau seorang bini-bini atau seorang istri yang meninggal dunia sedangkan lakinya atau suaminya ridho lawan inya. Ini bini-bini nang meninggal berdahulu nih, pian meninggal berdahulu buai kami ini ridho lawan pian, ridho benar bini mati berdahulu nih. Untung pian bilanya pian tuh meninggal dalam keadaan diridhoi oleh sang suami. Apa ujian Nabi? Dakhalatil jannata, niscaya ia berhak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena diridhoi oleh sang suami. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim. Jadi sang perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, maka si bini-bini itu insya Allah dipastikan masuk ke dalam surga. Kita kembali mengenang kewafatan Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra karena beliau adalah seorang yang alim. Kenapa jadi ulun pada akan sidin ini orang alim? Karena sidin sejaman dengan Rasulullah dan orang yang langsung mendapatkan ilmu daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sidin orang yang alim, langsung berguru dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendengar orang alim diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita berduka cita, bersedih. Apa ujian Nabi? Ma min mu'mini yahzanu bimauti alimin. Tiada daripada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yahzanu yang berduka cita atau bersedih bimauti alimi dengan wafatnya, dengan meninggalnya orang alim. Illa kataballahu lahu, niscaya dicatat oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berduka cita ketika mendengar kabar berita telah wafat seorang ulama, sawaba alfi alimin, yaitu pahala 1000 orang alim, wa alfi syahidin, dan pahala 1000 orang mati syahid. Telah berpulang ke rahmatullah Guru Ano bin Ano. Napa di sini merasa sasak dada, bulik ke rumah, masuk ke kamar, disak menangis. Napa aja ini abahnya menangis? Sakit napa pian? Tak cocok pako jenah lagi. Rupanya ketika mendengar tadi kayak buka bahabar ke rumah, batis tak cocok pako 2 kali musibah. Tapi sidin tadi bulik ke rumah tadi duka cita karena mendengar kabar telah diwafatkan oleh Allah seorang guru di kampungnya.
maka sidin tadi mendapatkan pahala 1000 orang alim dan 1000 orang mati syahid, ditambah lagi dapat musibah tak cucuk paku, dosa sidin diampuni Allah asal sabar. Bertambah pahala sidin. Idza matal alimu, apabila meninggal orang alim, bakat alaihi samawati wal ardu, menangisi atasnya 7 lapis langit, wal ardu dan 7 lapis bumi, sab'ina yauman, 7 hari menangis. 7 hari menangis dia. Ketika orang alim meninggal dunia. Ada kisah bahari itu. Kisah bahari ini kisah panglah. Tahun perbulan bujur kadanya itu wallahu alam bisawab. Jadi ada orang meninggal bini. Ada kawan nih beilang karena nang bini meninggal, bini kawan meninggal. Jadi nang beilang nih ada kawan nang kematian bini nih sabar aja kayak menangis jupang, cuma kada amok nang kayak nang datang. Menangis dia cuma menangisnya tuh biasa aja. Nangaran kematian bini kan sedih, bini baik, sedih nang laki tadi. Lalu nang datang ini kawan ini kenapa datang langsung menggeraung, disabari oleh kawan tadi, ikam jisidin aku nih kematian bini sedih pada ikam kenapa makin disabari beingat makin menggeraung, makin dibisai makin benyaring. Aku jisidin nang kematian bini ini aja aku kawan menyabari, ikam kenapa memberi supan aku bahamuk, kuma aja kawan nang mahamuk tadi ikam tahulah jadi aku nih amuk nah kayak ini kata kau menahan lagi. Ikam nih untung bini garing seminggu meninggal, aku 2 tahun gadu bini kada mati-mati, bini ku garing 2 tahun dah kada mati-mati. Ya Allah ya Rasulullah, rupanya hendak benar bini mati. Nah, itu lain kisahnya pulang. Ujan Nabi malam yahzan limautil alimi, barang siapa yang tidak duka cita kada bersedih limautil alimi dengan wafatnya orang alim, bahwa munafikun qalaha salasa maratin, Nabi mengatanya 3 kali. Jadi kita bila ada guru ngaji meninggal duka cita kita, ada guru yang melajari kita di madrasah, di sanawiyah, guru di kampung, guru majlis taklim, duka cita kita dapat kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra adalah istri pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita membicarakan kebaikan beliau, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, karena Nabi cinta kepada Khadijah dan Sidin juga cinta kepada orang yang mencintai Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra. Karena Nabi pernah berkata, ujian Nabi Sidin bersabda, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atum minan nari, meminandui atau mengenal keluarga Nabi Muhammad berarti melepaskan diri daripada api neraka. Mudah-mudahan dengan berkah kita menyebut Sidin ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita beritaan, terutama ulun yang membacakan. Dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam, Ummina Khadijah al-Kubra wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah atau berpindah ke kota Madinah dari kota Makkah. Ummina Khadijah al-Kubra diwafatkan oleh Allah menutup usia beliau, yaitu usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Jadi tatuha Ummina Khadijah al-Kubra 15 tahun daripada Rasulullah, dan Rasulullah ini suami nang ketiga daripada Ummina Khadijah al-Kubra. Jadi Sidin 2 kali balu kisahnya. Permintaan terakhir daripada Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra diriwayatkan ketika Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra menjelang sakit, menjelang ajal beliau, Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ujar Sidin, ulun mohon maaf, ulun minta ampun lawan pian. Kalau ulun sebagai bini pian belum sempat berbuat baik, belum sempat berbakti lawan pian, ulun minta ampun lawan pian. Hani pian, anu contoh bagi ibu-ibu. Mudahan pian juga kawa menuruti perilaku Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mana Sidin itu katuju meminta ampun lawan Rasulullah. Ini contoh daripada wanita ahli surga. Lalu dijawab oleh Nabi, jauh daripada itu wahai Khadijah. Nah, kita mendengarkan adzan dulu sambil minuman dulu ya. Jauh daripada itu wahai Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, karena Sidin tadi habis harta Sidin untuk membantu perjuangan Rasulullah. Kemudian Ummina Khadijah memanggil anak Sidin yang bernama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, dan beliau berbisik kepada Ummina Fatimah. Ujar Ummina Khadijatul Kubra, kuitan daripada Siti Fatimah anak Rasulullah, wahai Fatimah putriku, mama yakin ajal mama segera tiba. Rupanya sini sudah dianugerahi Allah Ta'ala pengetahuan ilmu yang sempurna. Sudah tahu ada pacangan bulik nih, ada pacangan sudah tatangar aja kaile, tatangar na bulik nih ada tandanya. Kita bertanda orang na bulik tuh pian talingan nih lewe. Nih hidung nih kancang, lubangnya di begenal. Ulun bila meti orang garing tuh itu nitihi muhannya dulu. Kaina jeriji betis, nah kata kawa lagi deh. Jeriji betis nih rabah, bila dibujurakan rabah, kan lawas lagi tuh bian. Jeriji betis nih kaila rabah itu kaila, ada mau lagi caget ini nah rabah. Tuh iya tuh. Koko nih pina cahayanya ada cahaya biru. Nah jadi malam ini bila ada cahaya biru parak tuh. Parak anak getah bisa juga. Ya ada tanda-tandanya pianang. Cuma kada kau dipastikan bang jamnya apabila, cuma ada tanda-tandanya sudah. Jadi beliau ini sudah merasa bahwasanya Sidin pacangan bulik ke negeri akhirat. Yang mama takutakan adalah siksa kubur. Han pada Sidin orang nang luar biasa takutan lawan siksa kubur Sidin. Tolong mintakan lawa abaikam. Mama supan dan takutan memintanya seorang, supaya beliau memberikan surbannya nang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kapanku. Han Sidin tadi meminta surban lawan Rasulullah, tapi berwasilah berperantaraan lawan Ummina Khadijah, lawan Ummina Fatimah, karena Ummina Fatimah itu bagian daripada Rasulullah dan langsung bernasab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak daripada Ummina Fatimah Sayyidina Hasan dan Husain itu keduanya bernasab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bepadahai pian Nabi teh mendengar Rasulullah lalu bersabda, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam lawan engkau dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Han pian luar biasa, sudah disediakan surga Sidin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ummina Fatimah ini termasuk anak yang sangat disayangi Nabi. Nabi pernah berwasiat kepada Ummina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, di antaranya wasiat Nabi, wahai Fatimah, perempuan yang maulah galapung untuk suaminya dan anak-anaknya, han bahari kayak bubuhan pian nih mun wah ini kada dagi kaile han jajaman buhan Sidin nih bubuhan pian nang katoha. Nah lasong lawan halo menumbuk, nah latok beres ditumbuk, beresnya direndam tumbuk tuh pahalanya luar biasa ibu-ibu. Wanita yang maulah galapung untuk lakinya dan anak-anaknya, kaina galapung diulah wadai limping pais gaguduh
Lepong tadi campurin apa? Campur pisang, bila lambik buat dalam apa? Di dalam daun pisang ngarannya pais. Bilanya pina sintal adunannya diulah disangga gempa-gempa cangkodok. Ujar orang buhanang lupak luar jalabia. Bilanya pina cair diampar dirinjing ngarannya limping. Allah pasti akan menetapkan kebaikan baginya dan setiap biji gandum melebur kejahatannya dan meningkatkan derajat si perempuan itu. Wahai Fatimah, perempuan yang berkeringat ketika menumbuk gelapung untuk lakinya, niscaya Allah menjadikan dirinya dan neraka 7 tabir lubang, dijauhkan daripada neraka 7 tabir lubangnya. Allahu Akbar. Han menumbuk gelapung. Wah, ini kada lagi menumbuk gelapung pakai mesin diupahakan. Nah, wahai Fatimah, ia adalah seorang yang meminyaki anaknya lalu menapasakan pakaian anaknya, bajunya, salawarnya, sepatunya, kopiahnya, serudungnya, melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya, bagi si mama tadi, nang mamanya atau perempuan, seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberikan pakaian 1000 orang yang bertelanjang. Subhanallah, untungnya ibu-ibu berdataan genal pahala pian. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang menahan kebutuhan tetangganya, melainkan Allah akan menahannya daripada meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andaikan suamimu tidak ridha kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah wahai Fatimah, murka suami adalah murka Allah Ta'ala jua. Jadi buai keridaan Allah itu terletak di dalam keridaan suami pian. Jadi mun hendak nyaman boleh. Nah, jadi antaranya tadi amalan Umminah Khadijah minta ampun lawan laki. Kalau pina ada bepandir tanya ring pada laki. Kalau pina nang itu kada tabari sangkal laki. Lalu si dia nasanya nang bangun kayak timbul taguring nang itu. Harunum subuh hari. Nah, minta ampun tuh pian lawan si dia. Kayaknya berdosa. Wahai Fatimah, apabila wanita mengandung atau betianan anak yang di perutnya, maka malaikat memohonkan ampun baginya dan Allah menetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan. Untungnya bibinya nang betianan, melebur 1000 kejahatannya. Dan ketika perempuan itu merasa sakit akan beranak, maka Allah menetapkan pahala baginya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Jikalau dia melahirkan kandungannya itu melahirkan anaknya, maka keluarlah dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya, kada sing dosaan lagi. Dan apabila meninggal si perempuan itu, maka tidak akan membawa dosa sedikit jua pun. Di dalam kubur akan mendapatkan pertemanan indah daripada pertemanan surga. Dan Allah memberikan pahala kepada si bini-bini sama dengan pahala 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan 1000 kali melaksanakan ibadah umrah. Dan 1000 malaikat memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Ini ulun kadang ada mungkin nang sekolah di pondokan Darussalam, mungkin ada bisi kitabnya naranya Uqudul Zain karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang berkhidmat, yang berkhadam, melayani suaminya seharian semalaman dengan rasa senang dan ikhlas serta niat yang bujur karena Allah, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya dan memakaikan pakaian kepadanya di hari kiamat berupa pakaian yang hijau-hijau, dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya 1000 kebaikan, dan Allah akan memberikan kepadanya pahala 100 kali ibadah haji dan umrah. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang takurihing, yang tersenyum di hadapan laki. Melihat laki kurihing, biaram laki kada bungas tapi takurihing.
takurihing di depan laki. Tahu wae laki ini kali sing duitan tapi senyum aja pian. Apa ujar Nabi? Melainkan Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang, dipandang dengan pandangan rahmat. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang membentangkan alas tidur, itu alas tilam. Nang laki berebah. Ujian nang gini, oh abahnya minta ampun ulah bebangun pian setomat. Ulu nih hendak mamparakan naulas tilam nah laki tadi bebangun diamparakan dikibahakan sambil membaca salawat nang bini. Nah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa ada bukahan iblis nah di dalam bukahannya. Makanya sunat kita berbatu baca bismillah, baca salawat, bukahan pian setan nang ada di dalam kelambu. Kecuali nang laki kada buka. Wahai Fatimah, tiadalah seorang wanita yang membentangkan alas tidur untuk lakinya dengan senang hati, melainkan malaikat yang memanggil dari langit menyeruah wanita itu untuk menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nyamannya mudahan nang belum kawin lakas bisi laki. Nih pilih aja nang di majelis namana hendak. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang meminyaki kepala suaminya dan meminyaki janggutnya serta mencukur kumis lakinya. Ayo, adalah nasuah di sini. Laki diminyaki, ini ujian Nabi kada ujian ulun lah. Wanita, wahai Fatimah, tiada wanita atau bini-bini yang meminyaki kepala suaminya dan janggutnya serta mencukur atau menggunting sesingutnya dan menggunting kuku, memotong kukunya, melainkan Allah memberikan minum kepada si bini-bini itu daripada arak yang tidak dilak, yang didatangkan daripada sungai-sungai surga, dan Allah mempermudah sakaratul maut bagi si perempuan itu, serta dia menjumpai kuburnya berupa pertamanan daripada pertamanan-pertamanan surga, dan Allah menetapkan bagi si bini-bini itu bebas daripada siksa neraka serta dapat melintas di atas sirat seperti kilat. Amalannya meminyaki kepala laki dan meminyaki janggut laki serta menggunting sesingut laki dan mengguntingakan memotongakan kuku nang laki, tapi ikhlas. Sekalinya hari Jumat siap dan meminyaki laki, rupanya minyak lama mau bertumpang mendeyo. Allahu Akbar, kada tahu lehnya minyaknya, subhanallah. Ulun alhamdulillah ini mamanya tak amalakan dah mamanya cuma meminyaki janggut lagi kada suah lagi. Nah malam ini kita amalakan. Allahu Akbar. Jadi buai amalakan ini nabian seumur hidup. Oh menyerahman, dah kau menyerahman. Tuh acil ala tuh dipadu tuh. Kena amang anang hari Kamis tuh gutingakan nang anu sidin. Sitap mana sitap. Nya amang ijai, soal amang ijai menyelam amang ijai. Soal menyelam. Ikina tuh mano. Nah tuh mamalakan na ujar kaum tuh. Nih kadang alih kada masuk surga. Apa dah kami lalakian ni buai bila nang pian manjakan kami ni himong tupang kita kaileh minta ampun kailah dan kailah kas bakawan sini dan sinin panjang umur sehat walafiat, mudahan bini sidin mendapatkan rahmat yang luas di alam barzah sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Nah itu haja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi sampian barataan. Mudah-mudahan dengan berkah kita sering mendengar pembacaan manaqib Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau, terutama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita sabarataan, baik itu hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.